nhau mình sắm phi hổ bọc là cái ôn còn sắp hai ôn thừa ấy bận nông ná bàให้แปะใบชื่อจังถ้วยดำนาไงขอให้โจรวมนงกรรมพิธีไอ้กระดาวนะแปะใบชื่อปัตตาหรือใบชื่อขลุกให้เมื่อกระเจาะชื่อก็เกรดบันสุดได้ปริมิดสวากุมจิตไม่มากันชนะเลินบันจังช่วงกระทานในวิดีโอขังดาวนี้บองปอนปัจจุบันทลอบตุสนาให้หนึ่งตามอยากบันไดสังคมให้หนึ่งกาถ้าโยตโตรเลนหรือก็ทวีจีวิดีโอกัดไอกัดต่อจะมวยวิดีโอไอมันจะนวลขนมบันไดสังคมหมดhai bảnจังวิดีโอนี้บอกึดมาตลชนามปีปอนมาพายบมวยนี่วิมีระยะเปลจานชนามให้ว่าบรรทายก่อนในแต่บรรทอมีการใจในขนมบันไดสังคมบ้านในยมใหญ่ขังดาวมันเป็นการเลิกลางมาอันนี้แบบได้saoหรือก็การกัดเจมวยในวิดีโอเซนจังเตอชมพูชนะพร้อมยมวิดีโอนี้การปีจับดาวไวรัลบงครับบ่าการพอในยูทูบเฟซบุ๊กจำนวนตรงชามปีปอนดับใบนั่นคือจมพูยมจีตัวสนามตัวคือมันคอปีมือเซนเทบันจัดตกท้ายเบียจีวิดีโอกับพลอกกับพลายมวยการจำออนเลยไอ้มวยจังเตอร์คนใต้ฉลองกัดอย่าเปลจีชราอันบาเปเบลียแต่เจ้ากันลองคนเตอร์ฉลองกัดปะบอดสังคมประมาณชนะมันเนี่ยฉลองกัดบอดไปสาวกางีสังคมต่อครูนให้นังยังกเลยตะเมอสังคมไอ้เซ็งๆนะข้างแขวข้างประเทศนั้นยังเคยทาจำพวกยมทว่ายมเมียนกาพลับโดกลุ่มนัดโปลคือยมเลยมีรอมทาวิจีวิดีโอแบบกับพลอกกับแพลงหรือก็ยังยงมองเลยซอยจำออนเลยซอยไอ้โดยมนติได้บันนึกขนมวิดีโอขยมสมเลิกยกในเมเรียนสำคัญมวยจำนวนเช่นปีวิดีโอในการประลองจุ่มเรียงกรรมที่ชมธาไอดอลแบบดงขมายนี่โดยต่อเตอร์ด่านแต่กรรมที่นี่บานบัตรชมสมเลนจะให้ดิเจมันมีการบรรทอไอมีนซีซันเดอร์การอะไรดิกรรมที่ประลองจุ่มเรียงไอเซนจิตเต้คนตายคนทาđược nhiều vậy khẳng đó mình nơi tại miền video chạy anh chân từ bản chân khi xông lực dọn nơi mê riêng sầm khăn đã khi strong trên pi mê riêng này cam thi belong chìm riêng mình đôi tỏ từ bản tí mũi thôi chi mà chạp té bà dương trong ở như thôi ca sliệp bẹ rồi trong khuôn nó đã bắt đầu làm lại oi mà chạp té nó cứ nông niệm chạp té tới táiรีบจอมกรรมวิธีตบแต่งกรรมวิธีหรือก็รีบจอมคล้วนนองเรียมจากแตงอ้อยบานซ้ำร้มอ้อยแหลกขณะทาบานประดอนนึกแค่ได้ยูจูนเพียงได้เติบอ้อยเพียงได้โจรวมนึกก็thôi ca sĩ bé หรือก็รีบจอมคล้วนนึกchỉ caประดอนลำไหลอ้อยเติมมาจากแตงบินฉันkhông cảm thấy ní bởi dân cho mình trang vìกรรมวิธีvẫn không có lấy khinh tha với đã chia đầm rỡ ca rồi có chỉ ca đầm rỡ rồi bỏ cái nạ cam cá hay nâng crom ca nghe rồi bỏ camวิธีnó có tay tay lớn nơi chùm nói khoác hát chùm nói mình xòm rung chùm nói đào thì ha mình xả xòm chỉ nè chùm riêng ấy chỉ đau nó dương vậy tha complain nó có bán hay nơi chùm nói khác ai vậy ban tha ai chân ăn chạy tục xiên đo tha chỉ cả bù ly từ lơ rụp riêng rồi có rụp sầm bát rồi có sầm rẹ sầm liệu bẹ rồi bài chơi ấy từ lơ phải cái chân tiền phòng hay bây giờ tầm mơ cam thi vĩnh nhưng có tha đôi chiều vì mình miền ấy mòn tóm với mình xong chỉ cam thi ấy belong dùm riêng ấy ở ở pin lẹ cái nạ sao
ហើយតាមស្ដាប់ទៅអ្វីដែលគណៈកម្មការនិយាយហ្នឹងគ្រាន់តែជាការតេស្តអីទៀតខ្ញុំមើលសំបីតែការស្លៀកពាក់របស់គណៈកម្មការក៏ស្លៀកពាក់អាវយឺតធម្មតាអញ្ចឹងទៅបានតុកអីឆាអីដូចសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់លើកឡើងពីស្បែកជើងវាអីពីសម្លៀកបំពាក់វាអីហ្នឹងបាទដូចនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបេក្ខជនគាត់ជាងបត់តាក់ទងជាមួយនឹងបាក់សាស្លាប់ដែកអីនោះបាទគាត់ទៅវេចផាទៅលើស្បែកជើងស្បែកអីចឹងជាដើមទៅអញ្ចឹងបើវាឆ្លេះម្ចាងពីអ្វីដែលអ្នកចូលរួមនឹងស្លៀកពាក់អីហ្នឹងហើយជាមួយនឹងឆាកតន្ត្រីជាមួយនឹងការរៀបចំខ្លួនរបស់គណៈកម្មការស្ថានភាពអីហ្នឹងសូមមកតុកកៅអីអង្គុយរបស់គណៈកម្មការនេះខ្ញុំគិតថាវាវាស៊ីនឹងគ្នាហើយបាទស្ថានភាពប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលបោះផ្ដោតទៅលើគណៈកម្មការដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងគឺវាត្រឹមតែជាការតេស្តឬក៏សម្ភាសទៀតគាត់ប្រើពាក្យសម្ភាសអីចឹងបាទខ្ញុំគិតថាមិនដល់ថ្នាក់ត្រូវចាក់បញ្ចាំងទៀតផងការចែងច្បាប់ឲ្យគេអនុវត្តជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ពិន័យទៅលើអ្នកដែលមិនធ្វើតាមមេរៀននេះខ្ញុំចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីនៅក្នុងសង្គមណាក៏ដោយបានមុននឹងឲ្យគេអនុវត្តច្បាប់អីមួយយើងត្រូវតែតាក់តែងហើយនឹងមានការអនុម័តច្បាប់នឹងជាមុនសិនទើបឲ្យគេអនុវត្តតាមអញ្ចឹងយើងបានន័យថាផ្សារភ្ជាប់ទៅលើរឿងការប្រឡងចម្រៀងអីនឹងជាដើមគឺមុននឹងឲ្យបេក្ខជនមានសិទ្ធិប្រឡងយើងដាក់លក្ខខណ្ឌអីមានច្បាប់គោលការណ៍អីដែលគាត់អាចឡើងឆាកបានអីអញ្ចឹងហើយលក្ខខណ្ឌអីខ្លះពេលប្រឡងត្រូវមានអីខ្លះយើងត្រូវតែចែកឲ្យគាត់មុនហើយទៅបាទទទួលស្គាល់ថាច្បាប់វាមិនអាចចងឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌបានទេវាដូចតែនៅក្នុងសង្គមមួយអញ្ចឹងវាតែងតែមានច្បាប់មួយដែលមានចន្លោះផោងឬក៏ច្បាប់មួយដែលមិនទាន់អាចអនុវត្តទាំងស្រុងបានដែលតម្រូវមានការសម្របសម្រួលអីអញ្ចឹងទៅហើយពេលមួយដែលគិតថាអាចអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងក៏គេធ្វើសេចក្តីសម្រេចឬក៏ច្បាប់ខ្លះគេត្រូវធ្វើការវិសោធនកម្មអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ខ្លះហ្នឹងគឺទៅតែមានឬក៏មានហើយទៅតែអនុវត្តអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធប្រាក់ចំណេញលើអចលនទ្រព្យឬក៏ច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាជាដើមហ្នឹងបាទដែលទៅចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2026អីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងបាទបើអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីចំណុចខុសគ្នារវាងការជួយណែនាំកែតម្រូវឬក៏អាចថាការរិះគន់បែបស្ថាបនានិងការបែបរិះគន់បែប bully បាទអញ្ចឹងបើនិយាយទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអាសាឮគេនិយាយគ្នាទៅចែកគ្នាដែរគេច្រើនប្រើពាក្យថាខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយត្រង់បាទតាមពិតទៅមនុស្សយើងកាលណានិយាយត្រង់វាមិនខុសទេនិយាយពីការពិតណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលយើងសង្កេតឃើញដែរនោះគឺថាអ្នកខ្លះគាត់និយាយត្រង់នឹងមិនមែនត្រង់បែបត្រឹមត្រូវទេនិយាយបែបមិនថាឃើញយ៉ាងម៉េចថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវារឿងរ៉ាវខ្លះវាមិនមែនដូចតែគាត់ឃើញទេវារឿងក្រោយធាតុពិតសភាពពិតហ្នឹងមិនមែនគាត់ដូចថាគាត់ធ្វើ10 20ហើយគាត់ទៅតែឃើញ21អីហ្នឹងគាត់សន្មតថាសភាពពិតវាអញ្ចឹងហើយគាត់និយាយមកអញ្ចឹងវាមិនត្រូវទេបាទគាត់បានមើលរំលងពីសភាពពិតពី1ទៅដល់20ហើយគាត់ឃើញចំណុច21ហ្នឹងគាត់ថា
គេខុសអញ្ចឹងតែម្ដងអាហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេបាទហើយជាការផ្ដល់យោបល់ពីខ្ញុំវិញបើអាចទេយើងធ្វើការប្រតិកម្មទៅលើអីមួយក៏ដោយហ្នឹងសុខចិត្តឲ្យយឺតជាងគេបន្តិចចុះប៉ុន្តែវាបានគ្រប់ចុងជ្រោយក្នុងការសន្និដ្ឋានឬក៏វាតម្លៃទៅលើអ្វីមួយបុគ្គលិកលក្ខណៈអីជាដើមហ្នឹងបាទមួយទៀតតកតងនឹងការនិយាយត្រង់ហ្នឹងគឺទោះបីថាក្នុងកលៈទេសៈខ្លះវាភាពពិតចឹងមែនប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវនិយាយដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅលើរូបរាងជាដើមបាទរូបរាងពណ៌សម្បុរកពុះកពណ៌សម្រស់ពីធម្មជាតិហ្នឹងគឺជាចំណុចឈឺចាប់មួយបើកាលណាយើងនិយាយអត់បានគិតត្រឹមត្រូវជាមុនបាទរកពាក្យសមរម្យអីក្នុងការនិយាយទៅកាន់ដែលបុគ្គលដែលគាត់មានរូបរាងឬក៏រូបសម្ផស្សអីបែបហ្នឹងដែលជាថាចំណុចដែលបើនិយាយទៅឈឺចាប់ដល់គាត់អាហ្នឹងនិយាយទៅផ្ដល់ក្តីឈឺចាប់ដល់គាត់អាហ្នឹងយើងកុំព្យាយាមនិយាយអីបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ដោយសារអ្នកខ្លះគាត់ទទួលបានពីវប្បធម៌ឬក៏ទម្លាប់នឹងតាំងពីគ្រួសារគាត់មកហើយអ្នកខ្លះឃើញគេសម្បល់ខ្មៅហៅគេតាមសម្បល់នឹងតែម្ដងនិយាយក្រក់ស្ដាប់ហៅអាខ្មៅអញ្ចឹងទៅឃើញគេសក់រួញគេដីហៅគេអាកញ្ញាញអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះមានសម្បល់កពស់ទៀបហ្នឹងសំបែខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ក៏ទាំងពួកម៉ាក់ឬក៏អ្នករៀនសកលគ្នាអីហ្នឹងក៏ធ្លាប់ហៅខ្ញុំដែរខ្ញុំមានកពស់ទៀបនិយាយដោយស្មោះត្រង់ឲ្យចំពីចំណុចខ្ញុំបាទហៅខ្ញុំមកទឿអញ្ចឹងទៅបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតទទួលស្គាល់ថាគាត់និយាយលេងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែញយពេកក៏ផ្ដល់នៅការអន់ចិត្តអីរបស់គាត់អីដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពីគេដែរហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរូបសម្រស់ហើយអីរូបសម្បត្តិអីហ្នឹងជាកត្តាដែលយើងមិនអាចជ្រើសរើសបានបាទបើជ្រើសរើសបានគ្មានណាគេចង់កើតមកមិនស្អាតទេចង់កើតមកស្អាតគ្រប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគាត់ចំណាយលុយទៅកែសម្រស់កែសំទោសកែសម្ផស្សអីហ្នឹងបើទោះបីវាគាត់ដឹងដែរគេពីការចែកម្លែករបស់ជាបណ្ឌិតអីថាវាមានការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទៅអនាគតអីចឹងតែគាត់នៅតែព្យាយាមរើសយកវិធីការកុនសម្រស់អីគាត់ដែលគាត់មិនពេញចិត្តដែលគាត់គិតថាវាជាចំណុចដែលគេប្រអាប់គាត់ចំអន់គាត់អីចឹងបាទអញ្ចឹងនិយាយរឿងវែងហោហែដែរបើយើងឆ្លោះបញ្ចាំងសាច់រឿងហ្នឹងទៅកាន់ការប្រឡងចម្រៀងកម្មវិធី Idol នេះវិញហ្នឹងគឺសំតោ Idol បេះដូងខ្មែរនេះវិញគឺថាបេក្ខជននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបថាគាត់ប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេហៅទៅផ្សារហើយគេចាប់ស្រាត់ខោចំពោះខ្ញុំមិនដឹងថាអារម្មណ៍របស់បេក្ខជនទាំងអស់ហ្នឹងបេក្ខជនបេក្ខនារីហ្នឹងគាត់ទទួលយកបានអត់ទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញគឺអារម្មណ៍បែបហ្នឹងគឺត្រូវបានដូចគេស្រាត់ខោកដាផ្សារអញ្ចឹងបាទដែលគេហៅទៅចំណោមមកដំបូងឡើយលក្ខណៈដូចស្មាគេហៅទៅអីមានមុខមានមាត់នៅផ្សារចំណោមមនុស្សច្រើនទៅណាទៅដឹងត្រូវបានគេស្រាត់ខោបានហើយខ្ញុំមិនដឹងថាកម្មវិធីហ្នឹងគេព្រមព្រៀងគ្នាគេប្រាប់បេក្ខជនថាមានចាក់ម្ចាំងនៅលើទូអត់ទៀតបើសិនជាអត់បានប្រាប់មុនហ្នឹងវារឹតតែជាការជឿចាប់មួយទៀតណាបាទនេះបើចំពោះសម័យខ្លួនខ្ញុំបាទយើងអត់បានដឹងថាគេទៅផ្សារហ្នឹងទៅចំណោមមនុស្សច្រើនទៀតមកទៅផ្សារធម្មតាអីចឹងទៅសំដែងសមត្ថភាពអីតិចតួចហើយទៅកដាវងហើយត្រូវបានគេស្រាត់ខោឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណុចស្រាត់ខោរបស់គណៈកម្មការហ្នឹងកដាផ្សារឲ្យគេឲ្យបេក្ខជនហ្នឹងខ្មាស់គេយ៉ាងម៉េចខ្មាស់គេត្រង់ថាកម្មវិធីមិនជាធំដុំមិនចំជា professional អីទេ
គណៈកម្មការហៅកម្មវិធីខ្លួនឯងហៅថាជាការសម្ភាសអីអញ្ចឹងទៅអឺពេលដែលបេក្ខជនឡើងឆាកអីអញ្ចឹងអត់ប្រាប់គាត់មុនអត់ដាក់លក្ខខណ្ឌអាហ្នឹងបើយើងសារភ្ជាប់ទៅចំណុចមេរៀនមុនខាងដើមតិចបាទតកតងនឹងការចែងច្បាប់អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនឲ្យគេថាបើអត់ស្បែកជើងកុំឡើងអត់បានកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងគឺមុននឹងឡើងលើឆាកសម្ដែងបង្ហាញសមត្ថភាពឲ្យគណៈកម្មការហ្នឹងអត់មានអស់ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យឡើងទេបាទយើងអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅរឿងនេះសំបីតែកលាបដាល់ឃើញទេមុននឹងឡើងសង្វៀនយើងឃើញថាក្រុមការងារអីហ្នឹងគេត្រួតពិនិត្យទាំងអស់តាំងពីកង់តាំងពីស្អីហ្នឹងទោះដល់ថ្ងៃប្រកួតនឹងក៏ដោយបាទគេមើលអាហ្នឹងមកវគ្គទៀតបានគេឲ្យឡើងប្រកួតបាទសំបីតែកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតក៏ខ្ញុំធ្លាប់ពីបេក្ខជនគាត់និយាយខ្លួនគាត់ចេញពីផ្ទាល់មាត់គាត់ខ្វះកៅអៅខ្វះអីកម្មវិធីគេតម្រូវគឺគាត់ស្វះស្វែងទៅរកកៅអៅមុនអញ្ចឹងហ្មងទៅស្លៀកពាក់កៅអៅស្បែកជើងអីហ្នឹងគឺតម្រូវឡើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចគ្នានៅកម្មវិធី Idol បេះដូងខ្មែរហ្នឹងគឺបើថាមិនឲ្យគេឡើងទេកុំឲ្យឡើងតែម្ដងអត់ស្បែកជើងអត់អីកៅអៅមិនសមរម្យដែលលក្ខខណ្ឌកម្មវិធីតម្រូវហ្នឹងអត់ឡើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូម្បីតែការប្រឡងក៏អញ្ចឹងដែរបាទការប្រឡងយើងមើលប្រឡងសិស្សប្រឡងបាក់ឌុបប្រឡងឌីប្លូមអត់កាតអត់ផ្លាកឈ្មោះពាក់កៅអៅអីមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌជាសិស្សដែលត្រូវចូលរួមប្រឡងហ្នឹងគឺអត់បានចូលតែម្ដងបាទអត់មានចូលប្រឡងហើយចេញវិញ្ញាសាហើយបាទសរសេរអីហើយបានប្រាប់ថាអ្នកឯងធ្លាក់ហើយពាក់ស្បែកជើងអត់មានផ្លាកឈ្មោះអត់មានស្អីអត់មានកាតប្រឡងកាតអីអញ្ចឹងគេអត់មានធ្វើអញ្ចឹងតាមក្រោយទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ខាងកម្មវិធីទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលខាងបេក្ខជនទទួលបានគឺមើលស្លៀកពាក់មើលស្បែកជើងមើលមើលកញ្ចក់ជើងអញ្ចឹងហើយពាក្យសម្ដីគាត់ហ្នឹងសិតតែពាក្យបែបនិយាយទៅវាថាបេក្ខជនឈឺចាប់អ្នកដទៃស្ដាប់ទៅក៏ប្លែងគាត់និយាយបែបក៏ប្លែងស្ដាប់ទៅក៏ប្លែងតែយើងម្ចាស់សម័យខ្លួនដែលយើងត្រូវបានគេសើចណាស្ដាប់ទៅក៏ប្លែងអ្នកដទៃគេស្ដាប់ទៅក៏ប្លែងគេសើចហ្នឹងគេសើចតែខ្លួនយើងវាមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវបានគេយកមកលេងសើចបាទមកចំអន់លេងឲ្យអ្នកលេងសើចហើយយើងទទួលរងនៅការអាម៉ាស់បាទអញ្ចឹងប្រអាប់គ្នាតាំងពីស្បែកជើងស្អីបេក្ខជនខ្លះទៀតគាត់បានន័យថាគាត់មិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប្រឡងអីទេអ្វីដែលគណៈកម្មការនិយាយហៅថាសម្ភាសទេទឹកដមសម្លេងគាត់ក៏មិនតន់ច្បាស់ 100% ដែរតែគាត់ចង់ដឹងមើលថាវាយ៉ាងម៉េចនៅមុខគណៈកម្មការគាត់ច្រៀងខ្ញុំស្ដាប់ទៅទទួលស្គាល់ថាវាមិនបរោះមិនអីអញ្ចឹងតែក្នុងសិលធម៌សុជីវធម៌គណៈកម្មការក៏លេងទៅកាត់គេតែម្ដងបាទគាត់ទៅកាត់គេកាត់ហើយឈប់ប្រាប់ឲ្យឈប់អញ្ចឹងទៅអូប៉ុណ្ណឹងសិនអាហ្នឹងគេច្រៀងចេះច្រៀងចុះអាហ្នឹងគាត់កាត់គេតែម្ដងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកម្មវិធីប្រឡងច្រើនដែរអញ្ចឹងបានន័យថាទោះព្រោះមិនព្រោះឲ្យគណៈកម្មការពេលខ្លះស្ដាប់ទៅវាគួរឲ្យចង់សើចមែនគាត់ទ្រាំស្ដាប់ឲ្យចប់បានទ្រាំស្ដាប់ឲ្យចប់ហើយចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺវាស្តៀងតែបានខ្ញុំបាននិយាយមកចំណុចមួយចំនួនដែរបាទមេរៀនចុងក្រោយផុតហ្នឹងគឺការយើងប្រឡងតាក់ទងនឹងការប្រឡងជ្រើសរើសអីក៏ដោយគឺឬក៏រើសបេក្ខជនអីក៏ដោយដើម្បីមិនថាជាការប្រឡងចម្រៀងសូម្បីតែការរើសបុគ្គលិកអីក៏ដោយយើងត្រូវតែកំណត់នៅវត្ថុបំណងលក្ខខណ្ឌហើយនឹងកំណត់គោលការណ៍ច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទមុននឹងការធ្វើការជ្រើសរើស
មុននឹងសម្រេចឲ្យគេមកចូលរួមបានអញ្ចឹងទៅអាចឲ្យបេក្ខជនហ្នឹងគាត់មានមហាលទ្ធភាពបញ្ចេញសមត្ថភាពអីហ្នឹងហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះមុននឹងមកចូលរួមហ្នឹងត្រៀមខ្លួនបានល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលទទួលបានផលហ្នឹងគឺទាំងសងខាងទាំងម្ចាស់កម្មវិធីដែលចង់រើសគេមកហ្នឹងហើយនឹងបេក្ខជនដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងប្រឡងប្រជែងអីហ្នឹងដើម្បីខ្លាចជាបេក្ខភាពអីមួយអញ្ចឹងទៅមិនថាបេក្ខភាពប្រឡងចម្រៀងអីទេដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមសូម្បីតែការរើសបុគ្គលិករើសអីជាដើមក៏វាត្រូវរៀបចំអញ្ចឹងដូចគ្នាដើម្បីជៀសវាងពីមេរៀនដ៏មិនល្អមួយដែលយើងរៀនពីប្រហែលមេរៀនមកខាងលើរបស់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងមួយនេះបានអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាជាលទ្ធផលគឺมันមានដូចជាមិនមានបេក្ខជនណាមួយល្បីដែលសារចូលរួមកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងនេះទេហើយក្នុងនាមកម្មវិធីនេះក៏អត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងបន្តជីវិតកម្មវិធីនេះមកតសពថ្ងៃនេះដែរអ្វីដែលបន្សល់ទុកនឹងគឺការឈឺចាប់មានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេមានអារម្មណ៍ត្រូវបានគេប៊ូលីដែលបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការចូលរួមនៅកម្មវិធីនេះហើយកម្មវិធីនេះអត់មានទទួលបានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីចំណាយពេលចាយទាំងលុយ sponsor អីទាំងអស់របស់ស្ថានីយ៍អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានបានអីទាំងអស់គឺគ្រប់យ៉ាងគឺអត់មានបន្សល់នៅស្នាដៃអីទេបាទក្រៅពីការឈឺចាប់របស់បេក្ខជនហើយរឿងមួយទៀតគឺវីដេអូនោះគឺត្រឹមមកតែយកគេអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយថាគាត់មើលក្នុងផ្លូវបែបលេងសើចវីដេអូអីក៏គាត់យកទៅលេងសើចបានណាអញ្ចឹងបានត្រឹមតែយកទៅលេងសើចអញ្ចឹងសម័យខ្លួនគឺបន្សល់នៅអនុស្សាវរីយ៍អត់ល្អអញ្ចឹងទៅបានហើយម្ចាស់កម្មវិធីនិងគណៈកម្មការនឹងអីក៏អត់មានទទួលបានផលប្រយោជន៍អីពីកម្មវិធីនឹងទាំងអស់បានអញ្ចឹងវាជាមេរៀនមួយដែលយើងគួរជៀសវាងបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាវែងដែរហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ដល់ហើយសូមអរគុណនៅការតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះមានការខុសឆ្គងចន្លោះណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា